الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل دار الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين وصرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمر المسلمين وصرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمر المسلمين وصرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البلايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد رضي الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله مدعي الإنسان وإلى روح سيدنا سيد العظم البكه المقدم محمد بن علي وعلى جميع سادتنا لبعلمه ورسولهم وبرائهم وإلى روح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلس أرواحه من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى روح سيدنا الصهيب الراتب بالإرشاد وسيل العباد ولبلة الربيع عبد الله بن علوي من محمد الهدى وعصرهم وبرائهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويجعلنا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم وربحاتهم في الدين الدنيا والآخرة إلى روح قبل عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين والأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قلنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله اللهم اجعلنا وعوصل وهدي وبارك وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى روحه المحترم وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وذي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Al-Faslul Awwalu halaman 26. Fin nususil lati tukhadhu minha hadzal ilmu. Artinya ini bermula pasal yang pertama pada menyatakan, arti menyatakan itu menjelaskan beberapa nas. Nas itu adalah dalil yang tertulis yang diambil, maksudnya diambil dijadikan dalil atau dasar daripada nas tersebut akan ini ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu mata pelajaran yang lahir dari nas-nas, dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis-hadis Rasulullah. Dari beberapa dalil yang banyak tersebut lalu terlahirlah ilmu tasawuf. Ketahuilah olehmu bahwasanya segala nas yang tulisannya di Quran, ayat Quran atau dalil hadis yang menunjuki, arti menunjuki yang menjadi dalil ia atas ilmu tasawuf ini, yaitu amat banyak. Jadi ujar amat banyak, banyak benar dalilnya tuh. Nah, jadi sudah amat nih bapandir mengenai banyak, jangan tapi dibahas saja kita. Nah, setengah daripadanya di antara sebahagian dalil Quran yang banyak nih, yaitu ayat-ayat Quran yang menunjuki menjadi dalil atas wahdatullahi ta'ala. Arti wahdatullah itu keesaan Allah pada zatnya, keesaan Allah pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Jadi orang bertasawuf bila inya bujur-bujur serius, maka hasilnya di hati ada musyahadah, pandangan hati ya kita, yaitu dia memandang bahwa satu-satunya yang berbuat hanya Allah, satu-satunya yang berisi sifat mampu kawa itu hanya Allah, satu-satunya yang berisi kisah di alam semesta ini hanya Allah. Nah, maka disebut itu pandangan hati, keyakinan hati, buah dari orang belajar tasawuf yang didasari oleh tauhid. Berarti lah kalau kita belajar tasawuf dan tauhid ujung-ujungnya ke situ, ke musyahadah. Sedangkan musyahadah ini disuruh oleh Allah. Nah, maka jelaslah pelajaran tasawuf itu termasuk pelajaran yang wajib hukumnya, karena musyahadah itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Kita disuruh selalu memuji lawan Tuhan, selalu aja kita mengisahkan Allah Ta'ala. Nah, mana dalilnya di Quran bahwa Allah Ta'ala itu satu-satunya yang wajib disyukuri, satu-satunya, kada dua, kada tiga yang wajib kita isahkan, satu-satunya aja kita kada dua, kada tiga yang wajib kita tadi bersandar kepada sidin. Nah, maka dalilnya di Quran yaitu diantaranya firman Allah Ta'ala, alhamdulillah.
Nah, alhamdulillah ini adalah ayat Quran. Nah, lain ayat Quran aja itu bacaanku hari-hari aja. Nah, iya ayat Quran deh kita. Nah, cuma sudah jadi zikir karena rancak dibaca jadi zikir. Kalau pian membaca alhamdulillah niat membaca Quran, pian dalam keadaan junub haram hukumnya. Tapi kalau kita memang sudah terbiasa karena itu zikir, kada apa-apa walaupun malam tadi 10 kali pian junubnya. Kada masalah. Nah, ini ayat Quran alhamdulillah. Jadi bila orang tuh mendustakan tasawuf sama artinya mendustakan ayat Quran alhamdulillah ini. Karena ajaran tasawuf ujung-ujungnya membawa hati kita untuk selalu melihat nikmat-nikmat yang banyak yang seluruhnya tadi menghasilkan untuk kita memuji lawan Allah. Ujung-ujungnya nih kenapa kita disuruh beli lihat. Nah, kalau lalu Allah Ta'ala menyuruh kita beli lihat julung isidin mata, julung isidin kawa melihat, itu pun nikmat Tuhan. Disuruh pada dengar, diadakan sidin telinga, diadakan sidin kawa mendengar. Tujuannya satu aja, hendak melihat dan mendengar nikmat-nikmat Tuhan yang ujung-ujungnya memuji lawan Allah. Nah, jadi mata kita ini digunakan untuk melihat nikmat Tuhan yang ujung-ujungnya memuji lawan Allah. Itu orang bertasawuf. Dalilnya dihuluakan, dicontohkan sudah oleh Allah Ta'ala. Sponsor. Dalilnya ada apa kita sponsor ya Pak. Yang orang halus aku menyalahin itu. Orang halus ulahkan kopi pahit aja nih kayaknya. Nah, jadi kita disuruh melawan Allah Ta'ala. Kenapa Tuhan menjulungi mata untuk melihat nikmat sidin yang banyak? Diadakan telinga untuk mendengari nikmat-nikmat sidin yang ujung-ujungnya satu aja, memuji lawan Allah. Dan Allah bukan hanya menyuruh, jadi Allah Ta'ala nih yang bukti menyuruh uskuru ni'mati, uskuru ni'matallah. Ini Quran juga menyuruh kita memuji lawan sidin. Nah, tapi Allah bahkan menghuluakan cara memuji itu kayak apa? Dengan sebuah kalimat alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini lisanul halnya Allah. Di samping menyuruh Allah dengan kalamnya, Allah pun menghuluakan alhamdulillah. Seluruh pujian di sini artinya bermula segala jenis pujian, yaitu khusus tertentu tertuju hanya bagi Allah semata-mata, tiada bagi yang selainnya sekali-kali. Arti sekali-kali tulis bawah mutlak. Mutlak pujian itu hanya tertuju kepada Allah. Tidak ada selain Allah yang sebenar-benarnya layak untuk dipuji. Yang sebenar-benarnya toh. Nah, tidak ada selain Allah yang sepantas-pantasnya layak untuk dipuji. Jadi yang sepantas-pantasnya, yang selayak-layaknya, yang sewajar-wajarnya untuk dipuji itu hanya Allah. Kenapa aja? Satu dalil Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang sudah menjadikan langit yang berapa lapis nih, bumi yang berapa lapis, dan apapun wama dan apapun bainahuma yang diantara langit dan bumi, seluruhnya itu Allah yang menciptakan, yang menjadikan. Nah, maka pujian bila kita tuh melihat satu nikmat atau melihat satu keindahan atau melihat satu kelebihan, tentu kita memuji atas kelebihan ini, atas kenikmatan, atas keindahan dan keelokan, tentu kita memuji. Maka yang layak menerima pujian adalah penciptanya. Penciptanya yang layak. Sedangkan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Nah, ada taliyong ta beratan, termasuk kita yang mencongkong beratan nih. Karena kita ini wa ma bainahuma. Posisi kita ini di antara langit dan bumi. Apa aja tuh seluruhnya Allah yang menjadikan dalam pandangan hakikat. Ada yang secara jelas yang kada sanggup manusia mendustakan seperti langit, bumi. Siapa yang sanggup mendustakan mulai dari Allah Ta'ala yang menjadikan. Nah, itu secara nyata-nyata ya kita. Ada yang secara majasi. Pinanya kayak sidin yang bertukang, hakikatnya Allah sebenarnya yang menolonginya kau bertukang. Maka rumah sabigian itu terjadi hakikatnya sebenarnya Allah yang maulah. Nah, secara pandangan hakikat, secara zahir memang acil adul dia, tukangnya dasar ahli. Tapi siapa yang memberikan keahlian?
Yang menggerakkan tangannya mencatuk. Nah, siapa? Yang melangkahkan batisnya naik ke atas itu siapa? Allah. Maka manusia ini bujure pina bagawi, ada yang maulah tapai, bagalar nini tapai. Ada yang maulah tukang, bagalar adul tukang. Ahli-ahli baratani, ada yang maulah macam-macam, ada yang pandai besi, pandai segala macam. Nah, macam-macam ahli itu majasi aja. Arti majasi itu tidak secara pasti. Kada yang sapastinya aja gitu. Kada seaslinya itu majas sebenarnya. Pinanya iya padahal lain. Pinanya adul tukang padahal lain adul tukang. Nah, pinanya nini tapai yang maulah tapai padahal lain. Nah, ini namanya ada yang majasi, yang baulah nih. Ada yang mutlak Allah yang maulah. Badi'us samawati wal ardh. Yang kada kau dituruti. Siapa nih itu? Maulah langit, siapa kau menuruti? Maulah bumi, maulah gunung, maulah pohon segala macam. Nah, coba lihat kita bata tanam lah, bata tanam. Nah, imbah ditanam bijinya, tanahnya digembur-gemburakan dulu, ditanam bijinya. Siapa yang menumbuhkan? Kitakah yang menumbuhkan tuh? Itu jelas Allah. Sedangkan apapun tanaman, bumi, apapun yang ada di antaranya, langit dan bumi seluruhnya itu Allah yang menjadikan. Nah, maka segala pujian atas semua nikmat itu, nah, segala bentuk pensyukuran atas sebuah keindahan itu, yang layak menerimanya hanya Allah. Kalau Allah satu-satunya yang menerima pujian tersebut, yang layak dipuji, kada dua, kada tiga, ini disebut wahdaniyat namanya. Maisakan Allah. Pintangan apa Allah diisakan? Pintangan mana? Pertama, pintangan perbuatan. Hanya Allah yang berbuat. Makhluk pang kisah hanya aja berbuat. Makanya makhluk ini diisi perbuatan tapi kada ta'thir, kada memberi bakas, kada menentukan. Bisa jadi, bisa kada. Tapi kalau Allah bila berbuat pasti jadi. Mana aja yang terjadi itu, Bang? Nah, wahdaniyat pada perbuatan namanya. Yang lain dari Allah kawalah berbuat kada kawa ai ditolongi. Nah, maka yang hebat itu yang menolongi. Men kada ditolongi kada kawa, berarti sebagai bujur kawa yang menolongi. Nah, imbah itu pulang satu-satunya yang berisi sifat mampu. Mampu ini sifat. Mampu melihat, mampu mendengar, mampu berbuat ini, mampu berbuat itu, mampu mengetahui, macam-macam kemampuan itu pun hanya Allah. Nah, satu-satunya yang bersifat mampu hanya Allah disebut wahdaniyat juga. Wahdaniyat pada sifat narannya. Nah, lalu seluruh alam semesta ini kalau perbuatannya adalah perbuatan Allah, kalau sifat kawannya adalah sifat Allah, maka alam semesta ini menjadi kisah yang menunjukkan tentang hebatnya Allah. Nah, tentang kekuasaan Allah. Alam semesta nih, jika ibaratnya film, maka tertuju film tersebut, kisah ini seluruhnya menunjuk anak panahnya kepada Allah. Kada ada kisah yang menunjuk kepada selainnya, melainkan menunjuk kepada Allah. Nah, pinanya kisah angin sepoi-sepoi, padahal kisah kehebatan Allah. Pinanya keindahan hutan yang pina bagus, padahal kisah keindahan yang menunjuk kepada Allah. Karena Allah apa yang maulah. Pinanya di matahari yang menerangi alam semesta, padahal kisah tentang hebatnya Allah menerangi alam semesta. Melihat bulan tarang, pinanya kayak bulan yang menerangi gelapnya malam, padahal luar biasa aja kita Allah Ta'ala. Nah, jadi seluruh kisah yang di makhluk ini sebenarnya menunjuk secara pandangan hakikat, menunjuk kepada kehebatan Allah. Kalau satu-satunya yang hebat Allah, atas dasar karena satu-satunya yang mampu itu hanya Allah, dan yang mampu berbuat itu hanya Allah, berarti kisah di alam semesta ini kada dua, kada tiga, melainkan menunjuk hanya kepada Allah. Nah, ini disebut wahdaniyat pada zat naranya. Nah, kalau semuanya tertuju kepada Allah, sedangkan semuanya ini sangatlah indah, elok, layak dipuji, berarti kemana pujian itu terakhir?
tujunya, melainkan hanya kepada Allah. Nah, kayak inilah disuruh hati kita waktu beli lihat dan beda dengar. Kawan kayak ini barakat belajar tasawuf. Makanya ada kitab tasawuf, mana dalil dalil dasarnya ada tasawuf nih tuh, alhamdulillah. Itu maksudnya. Jadi alhamdulillah ini dalil bahwa kita disuruh belajar tasawuf supaya hati kita ini terbentuk untuk selalu musyahadah. Arti musyahadah itu pandangan hati yang benar melihat lawan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena lain dari kebaikan Tuhan nggak ada. Nah, itu disebut wahdatullahi ta'ala pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya yang berujung kepada memuji lawan Tuhan. Nah, makanya orang tasawuf itu gawiannya memuji aja, cuma yang dipuji Allah. Nah, bujurai makhluk yang dipuji, tapi tetap pujian itu tembusnya kepada Allah. Nah, terima kasih hajilah, baik benar pian. Nah, waktu sidin bocap nangka itu hati itu tersambung kepada Allah. Nah, ini orang tasawuf hasil belajar tasawuf. Nah, berarti kalaunya hasil belajar tasawuf ujung-ujungnya memuji Allah, maisa'akan Allah, maka belajar tasawuf hukumnya wajib. Mana dalilnya aja? Tuh, alhamdulillah. Dalil pertama tuh dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalamnya Allah. Kalamnya Allah. Jadi jangan sampai hati kita kada alhamdulillah. Jangan hanya muntung aja tuh. Hati harus alhamdulillah. Nah, apa hukum alhamdulillah? Hati hukumnya wajib. Bila hati kita kada alhamdulillah, ingat dimuntung aja berdosa kita. Dapat nikmat alhamdulillah, tapi hatinya senang dengan makhluk yang memberi nikmat, lupa dengan hakikatnya bahwa Allah yang memberi nikmat tersebut. Munafik narannya. Maka barakat belajar tasawuf terhindar kita dari sifat-sifat kemunafikan, dari sifat-sifat kepalsuan. Nah, jadi bila kita muntung mengucap alhamdulillah, dasar hatinya melihat daun kebaikan Tuhan. Itu maksud alhamdulillah. Contoh pulang, ulun misalnya memuji lawan pian. Ulun nih memuji lawan pian. Kan pujian tuh pinanya tertuju kepada pian. Pian makhluk, ulun makhluk, maka disebutlah pujian makhluk kepada makhluk, hakikatnya ya kepada Allah juga ujung-ujungnya. Karena kebaikan, kelebihan, keelokan yang ada di diri makhluk yang ulun pujian itu yang menciptakannya Allah. Ulun puji pian, hakikatnya ulun memuji Allah. Nah, ulun pulang, pian puji pulang nih. Sama aja, hakikatnya pian memuji Allah juga. Karena kebaikan, keelokan, keindahan yang ada di diri ulun, kelebihan yang ada di diri ulun itu pun diciptakan oleh Allah juga. Maka sambatannya aja pian memuji ulun, hakikatnya yang memuji Allah juga. Jadi pujian makhluk kepada makhluk, si A kepada si B atau B kepada si A, tetap tembusnya kepada Allah juga. Ini orang hati yang sadar. Allah Ta'ala pulang memuji Rasulnya Nabi Muhammad. Rasul Nabi Muhammad makhluk, Allah Ta'ala Allah qadim. Allah sebagai zat yang qadim memuji Nabi Muhammad sebagai zat yang hadis baharu. Jadi pujian yang qadim dari Allah kepada yang baharu, yaitu makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad. Pujian Allah kepada makhluk itu pun tertujunya ujung-ujungnya kepada Allah juga kembalinya. Di mana di Quran Allah memuji Nabi kita? Nabi kita makhluk. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Wa innaka, tafsirnya tuh ya Muhammad. Wa innaka la ala khuluqin azim. Bahasa kitanya nyawa Muhammad teh luar biasa, akhlak nyawa agung benar. Nah, Allah Ta'ala memuji nabinya Nabi Muhammad, Nabi kita nih dipuji, langsung Allah yang memuji. Itu pun sebenarnya pujian tersebut kembali kepada Allah. Karena Nabi kita ini karya siapa? Karyanya Allah. Allah memuji karyanya sendiri, hakikatnya memuji dirinya sendiri. Nah, maka pujian Allah kepada makhluk ujung-ujungnya kembali kepada sidin juga. Karena yang dipuji ini karya sidin juga. Nah, makhluk pulang memuji Allah nih. Siapa yang mulia? Tetap Allah yang mulia. Kenapa aja? Pujian makhluk
Alhamdulillah wa syukrulillah, macam-macam pujiannya nih Allah Ta'ala nih. Nah, siapa yang mengulah muntungnya memuji lawan Tuhan itu siapa? Siapa yang mengawakan muntungnya tuh sehingga kawan memuji Allah itu siapa? Allah juga. Maka hakikatnya si makhluk ini memuji Allah, ya tetap Allah memuji zatnya sendiri. Karena yang maulah pujian di muntung makhluk Allah Ta'ala juga. Nah, berarti seluruh jenis pujian dan seluruh apapun bentuk kalimat pujian hakikatnya, dan seluruh pujian terbit dari manapun hakikatnya adalah memang terbit dari Allah Ta'ala juga. Nah, ini disebut alhamdulillah. Seluruh jenis pujian, seluruh keindahan-keindahan yang layak dipuji, sebenarnya seluruhnya itu tertuju kepada Allah Ta'ala juga. Ini disebut wahdaniyat namanya. Satu-satunya kada dua. Yang sebenar-benar sanggup memuji ya Allah sebenarnya. Karena yang maulahkan muntung kita makhluk kawa memuji Allah Ta'ala. Yang sebenar-benarnya layak dipuji ya Allah juga. Karena yang maulah menjadikan seluruh keindahan ya Allah Ta'ala. Lalu Aci Nunur bermamai, aku juga aja yang maulah limping, mau jadi nonor nih misal nih, aku juga yang maulah limping ya. Ini lawas kada keluar limping nah ini. Aku juga aja jadi nonor maulah limping, jadi nonor nih. Maaf kebetulan sama naran lah. Nah, aku juga aja maulah limping, tapi birangkang aku maulah limping aja. Aduk madunnya nih kisahnya nih, bujur rai kinunur rai pian, tapi pian ini majas. Kada sebenar-benar ada. Adanya zat pian dijadikan Allah, asalnya kada ada. Dan mustahil Aci Nunur ini ada dengan kemampuan dirinya. Mustahil ada dengan kemampuan dirinya. Ada itu karena diadakan Allah. Berarti sebenarnya kada ada. Maka adanya kita nikmat dari Allah. Siapa yang layak dipuji? Yang mengadakan kita. Itu yang layak dipuji. Kalau batang tubuh Aci Nunur ini aja dijadikan oleh Allah, diadakan oleh Allah, apalagi gerak dan diam Aci Nunur. Kan orang maulah limping ini kan ada gerak dan diamnya. Ya kan dulu, pikirkan dulu nah. Orang maulah limping, pasti ada bergerak dan berdiamunnya. Bergerak terus kan mau, atau berdiam aja kan mau juga terjadi limping. Ada gerak dan diam harumnya aja. Nah, ya kalau batang tubuhnya saja Allah yang menjadikan. Ada sanggup Aci Nunur menjadikan dirinya ada, apalagi gerak dan diamnya. Sedangkan limping yang nyaman itu terbit dari gerak dan diam tersebut. Yang maulah gerak dan diam itu siapa? Quran memadahkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nyawa sebenarnya aja Tuhan, Allah yang menjadikan. Aku aja Tuhan. Wa ma ta'malun, gerak dan diam nyawa aku juga yang maulah. Nah, maka limping yang harap walaupun ada sedikit hangit ini, tapi tetap harum. Limping ini nih bujur rai Aci Nunur maulah majas, kikisahannya tuh arti majas, pinanya ada padahal kada ada. Maka makhluk ini sebenarnya majas, pinanya ada padahal hakikatnya kada ada. Maka melihat limping, orang yang arif binandul lawan Allah tetap disuruh memuji Aci Nunur. Nah, malah Aci Nunur luar biasa. Ulahan limping pian menebar-nebar harum semerbaknya. Nah, diigut nyaman, dirasai nyaman. Punya rasa pacah hintalo di bibir aja kita memakan limping ini. Nah, tetap memuji lawan Aci Nunur. Kenapa? Disuruh Tuhan bang memuji makhluknya. Tapi nah hati tetap tersambung kepada Allah. Sambatannya Aci Nunur, tapi hati ini tetap gembiranya tertujunya kepada Allah. Nah, ini naranya syariat jalan, hakikat jalan. Jangan nah limping nyaman nyepang. Ini Allah Ta'ala maulah nih ya. Allah Ta'ala maulah nih ya. Alhamdulillah, subhanallah, Aci Nunur aku mana ada. Ini pelajarannya sudah ada. Aku mesti belajar tasawuf, belajar tauhid sudah. Ya Allah Ta'ala yang maulah kada pian Aci Nunur. Kita wajib bersyukur ke Allah Ta'ala aja kada kapian. Bungol Aci Nunur. Nah, tahwal orang. Gara-gara yang di hati tak keluar. Jadi yang di hati juga, yang zahir juga. Allah Ta'ala menyuruh tetap kita
disuruh memuji lawan sabab. Sabab ada limping, ada cinunur yang maulah, tapi majas. Nah, tapi hati tetap kita gembiranya dengan Allah. Maka orang yang hati gembira kepada Allah karena pinando, walaupun mulutnya mengucap terima kasih ya cinunur, tapi sinyalnya sampai kepada Allah. Nah, sinyal getaran hatinya sampai kepada Allah, walaupun mulutnya mengucap terima kasih cinunur lah. Nah, terima kasih cinunur lah. Nah, kayak itu. Nah, mudah-mudahan paham dulu. Nah, inilah dalil. Kalau Bang Penil takun, mana dalil tasawuf ya? Hari-hari nyawa menyambat ya kita. Pernah? Alhamdulillah itu dalilnya. Orang disuruh belajar tasawuf. Alhamdulillah ini ada dua. Pertama, Allah menyuruh secara terang-terangan, dan sekaligus yang kedua sidin mahuluakan. Nah, kayak inilah sebenarnya memuji Allah. Nah, layak Allah Ta'ala dipuji karena satu-satunya sidin yang menjadikan segala keindahan ini. Nah, itu satu dulu dalil nih kenapa kita disuruh belajar bertasawuf. Nah, hanya japian tahu tak? Oh, dalil kaja alhamdulillah itu aja. Ih, kita mulai. Nah. Tak ngalih. Padahal orang memadakan hakikat dirinya wajib dasar bungo. Yang tersinggung nih berarti ujub, sombong. Orang sombong nih berat ya kita. Makanya pian lah bila berguru, cari guru yang memadahi pian berhadapan nyawa bungo. Jangan mencari guru yang paham lah pian. Bila bertamu lawan guru, tapi ini yang di Belanda sana bang lah. Hingga memuji lawan kita, itu menghendaki duit kita nangai. Pahamlah. Nah, cari guru yang membedakan. Ya nggak bongol aja sih den. Hantu ini aja sih den. Nah, kayak itu. Suah lah kayak itu. Dia suah, bahkan kita singgung sangat turun lagi nih. Enggak. Kami bahari itu biasa aja. Sok rumah guru, naik hantu aja sih den. Nah, ayo mempian tuh astagfirullahaladzim. Guru nang apa nih? Nah, lalu kita nih maitirat lawan perguruan, padahal guru tuh malah jari supaya kita duduk di kehinaan. Sini tuh bujur madahakan bengol. Itulah hakikat kita. Ayo siapa sini pada alim siapa sini? Aku aja alim. Hitung bang tuh bulu butuh tuh berapa bila? Sangguplah menghitung. Ayo. Ini para setahun dah belum berap juan itu nah. Digunting. Panjang benar. Anak lipat pada tapih panjangnya. Atau mengkulir manggunting dipotong poni. Oh, bulon itu potong poni. Anda kipita kupu-kupu. Nah, selesai sudah. Unik aja kita. Nah, ini itu dalilnya lah. Dalil yang kedua, Rabbil Alamin. Nah, Tuhan sendiri mahuluakan. Akulah ya Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang maha ragu alam semesta. Nah, ialah Tuhan yang menjadikan sekalian alam semesta dan yang mentarbiyah. Arti mentarbiyah itu di bawah maha ragu, memelihara. Nah, dan yang memerintah, tulis di bawah pemerintah, yang mengatur alam semesta. Nah nih, kita disuruh mengisahkan Allah. Apa itu mengisahkan? Menyadari bahwa satu-satunya yang menjadikan alam semesta Allah, yang memelihara alam semesta satu-satunya hanya Allah, dan yang mengatur orang nih kahulu, orang nih kahilir, Allah Ta'ala satu-satunya. Yang ini halus saja, yang itu taganol sedikit, Allah Ta'ala yang mengatur. Ini panjang, ini handap, ini sugih, ini miskin, ini garing, ini sehat. Allah Ta'ala yang mengatur satu-satunya. Makhluk kada bisi kesanggupan, kada bisi wewenang untuk mengatur. Apalagi menciptakan, wewenang mengatur aja kada sanggup makhluk ini. Makhluk bisi kehendak, tapi kada menentukan. Kehendak yang menentukan hanya Allah. Itu real tak? Rabbil Alamin, yang menjadikan, memelihara dan mengatur. Itu pemahaman Rabbil Alamin, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Lain dari Allah kada sanggup. Ini disebut wahdaniyat naranya. Hati yang seperti itu wajib ketika memandang segala sesuatu, ketika memandang segala peristiwa, ya kita ini Allah Ta'ala.
ampun urusan. Ini buah dari orang belajar tasawuf. Buah dari orang belajar tasawuf, maka dalil jualannya hari-hari kita membaca Rabbil Alamin. Tapi menyesatkan tasawuf, maka ada pintar aja kita nih. Padahal hari-hari aja menyebut Rabbil Alamin. Nah, kada aja. Makhluk ini bisa kehendak juga bujur, tapi kehendaknya kada menentukan aja. Ayo coba pian bebini dulu nah. Pastilah yang bebini beanakan. Kada semuanya. Handaknya ayo lakas beanak, bagi orang yang hendak beanak ada yang 10 tahun dulu. Belum juga beanak sekalinya. Kehendak kita kan isuk bebini, isuknya beranak. Gitu loh. Kawalah kehendak kita tuh menentukan. Kada kawa. Ini real nih, fakta on the street. Bukti bahwa kehendak makhluk kada menentukan. Nah, imbah tuh pulang kita nih bebini hendak putri Indonesia bini. Pastilah terjadi putri Indonesia. Jangan-jangan putri Kalwa. Nah, misalnya kada tahu juga kita. Anggap beranak 10 hikung misalnya langsung banyak bisi anak. Tentu kita sebagai abah, sebagai mama nih menghendaki anak nih lah punya orangnya bungos berataan ke 10-nya nih. Pian bisa anak 10 hikung bungos berataan. Alim, cerdas semuanya. Sugih bila ganal seberataan. Bila perlu jadi pejabat, jadi presiden berataan. Nah, kehendak nih, kehendak. Terjadilah kehendak kita. Anggap anak tuh bertiga aja nah, kalau bisa 10 hikung bertiga aja kan. Jadi kita nih, ketiganya nih kena mudahan bungas, mudahan sugih, mudahan sukses, mudah macam-macam. Terjadilah. Kada terjadi, berarti kehendak kita kada menentukan. Kehendak Allah yang menentukan. Orang berusaha kasana kamari hendak sugih, sugihlah badataan. Kada. Padahal niatnya sama aja 10 hikung berusaha 10 hikung lah berniat hendak sugih, pastilah sugih ke 10-nya. Kada. Ini membuktikan bahwa kehendak makhluk kada menentukan. Yang bujur-bujur menentukan adalah bila Allah berkehendak pasti jadi. Nah sekarang satu-satunya kehendak yang memberi bakas hanya Allah. Karena itu satu-satunya yang memelihara, maha ragu alam semesta, maatur hanya Allah. Nah pandangan hati nang kayak itu nah hukumnya wajib tuh. Dimana hasil pemahaman yang kayak itu dari hasil belajar tauhid dan tasawuf. Lalu kita melihat anak nih beisi 5 lah, seikung aja yang pinawaras. 4 ikung ini tuh raja wangal seberataan sekalinya. Yang keempatnya ini nih pinawangal berataan. Nah, tapi kita sudah belajar tasawuf, kawa kita memaklumi. Ya kita. Nah, ini hati nih, kawa berdamai. Memang Allah sudah menghendaki nangka ini. Allah hendak menghendaki aku banyak pahala. Pahala apa? Pahala sabar. Pahala kada putus asa memadahi mendidik. Pahala tetap berjuang untuk supaya anakku tetap jadi orang baik. Ini disebut jihad ngarannya. Jihad dalam rumah tangga. Nah, bujur kita hendak langsung baik, itu kan nyamanan. Kada dapat kita pahala sabar, pahala seorang pejuang dalam keluarga, mendidik anak nih. Nah, ini membuktikan bahwa barakat belajar tasawuf timbul sebuah kesadaran dan pemahaman bahwa ternyata kehendak makhluk kadang memberi bakas. Kehendak Allah juga yang memberi bakas. Nah, tapi bila Allah berkehendak di samping pasti jadi, pasti ada hikmah kebaikannya. Nah, lalu hati itu tenang. Tetap syariat jalan, anak tetap dipadahi, tetap dididik, tapi hati tenang lawan Tuhan. Karena kita basic keyakinan dan kesadaran yang maha ragu anakku ini sebenarnya Allah. Ada kita bang, yang hakikatnya nih yang maha ragu, maatur alam semesta aja Allah Ta'ala. Apalagi yang maatur dalam rumah kita nih tuh. Maka hati orang yang bertasawuf kembalinya kepada Allah. Nah ini pemahaman Rabbil Alamin. Sekaligus menjadi dalil bahwa belajar tasawuf itu disuruh karena Allah menyuruh. Dalilnya pertama alhamdulillah, yang kedua Rabbil Alamin. Nah, maisakan Allah Ta'ala kita.
Dalil yang ketiga pula Ar-Rahmanir Rahim. Lagi ialah Allah yang memberi nikmat yang besar-besar. Itu maksud Ar-Rahman. Kada Ar-Rahman itu Maha Pengasih aja. Itu terjemahnya nengai. Maha Pengasih, Maha Penyayang itu terjemah. Nah, maksud tafsir maknanya Allah lah, arti Ar-Rahman tuh. Allah lah satu-satunya yang memberi nikmat yang besar-besar. Nah, apa nikmat yang ganal-ganal nih tuh? Kita nih terlahir beragama sudah Islam, nikmat ganal bener nih. Tadi ada orang berjual. Sudah beriman non Allah Taala, ada orang berjual. Jadi umat Nabi Muhammad pulang, mah ganal bener ini nih. Imbah nih tuh pulang ditakdirkan Allah kita ketujuh menuntut ilmu. Ini nikmat ganal juga nih. Nah, jadi nikmat yang ganal-ganal ini hanya diberikan kepada al-akhyar, al-mukhtar, orang-orang yang terpilih. Nah, bukan hanya nikmat yang ganal-ganal, dan Allah memberikan nikmat yang kecil-kecil. Nah, ini bahambur Tuhan memberi bahkan kepada musuh-musuhnya. Allah memberikan kesugihan padahalnya kada pernah bersembayangan, bisa aja sugih. Itu nikmat yang kecil-kecil. Allah memberikan penglihatan, pendengaran yang normal, kawa berjalan yang normal, kawa berjejak yang normal. Itu bahambur Tuhan memberi. Bahkan kepada orang yang kada menyembah dengan Allah diberikan Tuhan. Itu nikmat yang kecil-kecil. Kita pun ada juga nikmat yang kecil-kecil nih toh. Dan ini la tuhsuha, kada kawa kita menghitungi. Bakarinah bersengaja kita mengambil kalkulator menghitungi nikmat Tuhan, kada kawa pacah kalkulator kada tentong menghitung nikmat Tuhan. Nah, nina kawa bakadip sakadipan mata aja nikmat Tuhan tuh pian. Coba pian tahani lah, jangan bakadip-kadip. Nah, jebakan kalau nih kada bakadip-kadip nyaman lah. Ada nyaman, ada wayahnya bakadip mata, ada wayahnya bebuncalak, bakadip pulang bebuncalak. Jadi bakadip ini nikmat Tuhan. Ganalkah, haluskah? Bagi orang yang bakal, seluruh nikmat Tuhan itu ganal sebenarnya, karena terbit dari Allah yang maha luar biasa. Nah, kenapa aja kalau orang tuh memandang nikmat Tuhan itu semuanya besar? Karena seluruh nikmat itu, satu nikmat wajib disyukuri dengan satu syukur. Tuhan memberi nikmat, satu nikmat kecil ke besar kah, wajib disyukuri dengan satu syukur. 10 nikmat 10 syukur. Kalau memandang wajib mensyukuri, maka otomatis kita itu menganggap nikmat ini besar semua, karena wajib disyukuri semua. Kawa berjalan salangkah nikmat, nah, 2 langkah nikmat. Coba kita kawa berjalan salangkah aja dalam sehari, ayo pikirkan. Bujur kawa berjalan cuma salangkah aja diberi Tuhan, nyamankah ada kayo? Kada nyaman. Bah salangkah ada kawa lagi, kain aja Tuhan isok pulang. Ayo, isok pulang 2-3 langkah berikutnya. Jadi ke dapur nih tuh hendak berjalan, nah seminggu hanya sampai. Hendak ke dapur tuh seminggu, hendak ke WC gitu juga salangkah kainnya pulang sampai terbahir di salabar. Jadi langkah kita ini nikmat Tuhan yang kadang kita sadari, harusnya selalu kita syukuri. Nah, kalau bakantut nikmat Tuhan juga, asal jangan bakantut tang orang banyak, itu aja. Coba akan kadang bakantut semingguan, ayo pian bermasalah, paksa lapor ke dokter. Nah, ada apa ini dokter? Perut anda ini gembong-gembong. Nah, tidak ada apa-apa dok, cuma bakantut belum seminggu ini. Nah, oh biasa aja itu. Ini mahal harganya ini, mahal harganya ini. Nah, anda tanda tangan dulu ya, ini mahal ini. Untuk mengeluarkan kentut ini mahal biayanya. Berapa? Sekali pijat 25 juta. Tapi ini paten, bukan yang nilai patennya kita. Setelah dikasih ini pasti kentut keluar. Nah, ayo ya. 25 juta keluar duit mengeluarkan kentut aja. Tapi pikirkan, tuhuknya orang berusaha berjualan pintol menampung nih. Dapat nih. Mbah bakantut kata kawa seminggu habis tabungan berjualan pintol. Tapi alhamdulillah kita nih hari-hari report. Ayo pian. Padahal tuh sekali keluar 25 juta tak. Nikmat Tuhan kada kehitungan. Kada ada nilainya aja kita nikmat Tuhan bakantut aja. Ini mun kita mau menyukuri itu. Nah, sekarang kita yakini siapa yang memberi nikmat? Hanya Allah.
Tidak ada yang baisi. Jadi 3 lah anunya nah, patokan dasar tauhid yang di hati itu, keyakinan. Mun dikembangkan ya banyak benar. Cuma 3 ini wajib jangan sampai hilang. Jar kita nih orang bertauhid nih, tidak ada yang bisa berbuat melainkan hanya Allah. Nah, amun didetilkan berbuat itu berbuat macam-macam. Berbuat ini, berbuat itu. Contohnya, tidak ada yang bisa berbuat yang kayak ini melainkan hanya Allah. Tidak ada yang berbuat ini kebanyakan, satu aja sebutin. Tidak ada yang bisa berbuat melainkan hanya Allah. Nah, wah dan niat sudah nang kayak itu. Maka ini mahajatakan tafakur ya kita, mahajatakan tafakur. Oh, kayak itu kan. Coba kita pikirkan, kenapa yang berbuat itu hanya Allah? Makhluk bang, makhluk ini ditolongi. Kenapa makhluk ada bisa berbuat? Karena dia makhluk. Inggihnya kenapa kada bisa berbuat? Iya makhluk deh. Kenapa aja makhluk? Ada apa dengan makhluk ya? Makhluk ini isim maf'ul, makhluk dijadikan artinya. Kita ini dijadikan. Setiap perkara dijadikan berarti didahului oleh kadada. Kita nih makhluk nih asalnya kadada. Setiap yang asalnya kadada timbul pulang kaidah mustahil ada. Nah, itu. Jadi kita nih mustahil ada sebenarnya. Bahkan apa mencongkong aja cuma diadakan. Makanya kita nih makhluk diadakan. Mustahil kita nih ada dengan kemampuan kita. Nah, sekarang setelah ada kawalah apa-apa kada kawa juga. Jad kita nene ujar tauhid kada memberi bekas. Sifat kuat yang ada di diri kita pun kada memberi bekas. Kenapa? Karena perbuatan kita itu dijadikan juga oleh Allah Ta'ala. Nah, berarti sebelum dijadikan adalah kadada. Sebelum dijadikan kadada, setiap yang kadada mustahil ada dengan kemampuan dirinya. Ada itu cuma karena dijadikan. Nah, itulah aslinya kita. Aslinya kita ini kadada. Nah, ada cuma karena dijadikan oleh Allah. Setiap yang menjadikan pasti lebih dahulu ada. Nah, setiap yang menjadikan nih pasti lebih dahulu ada daripada yang dijadikan. Nah, ini logis benar, jarwah ini logik benar, wajib benar aja kita nih. Logik tuh ya wajib loh. Nah, jadi kita nih baca ramin. Nah, baca ramin. Yang kita lihat tuh sebenarnya yang kelihatan beratan tuh makhluk dijadikan oleh Allah. Kita pendiri ya ini cara min tuh, nyawa aja misalnya nih. Mandiri diri seorang juga kan, nyaman bercaramin kelihatan orangnya. Nyawa tuh aslinya kadada, ada cuma dijadikan aja. Setelah ada kawa coba apa-apa. Jet nyawa kada memberi bakas, dolai aja. Nah, sifat kuat nyawa pun kada memberi bakas. Makanya seandainya kelihatan perbuatan di jet nyawa itu bukan ulahan nyawa, ulahan Allah Ta'ala. Nah, ini berarti yang kelihatan di caramin itu waktu pian baca ramin seluruhnya itu nikmat-nikmat yang datang dari Allah. Karena adanya kita itu nikmat, kawannya kita bergerak itu pun nikmat, kita berdiam itu nikmat, seluruhnya itu seikungan nikmat, tapi minallah dari Allah. Berarti yang kelihatan itu adalah anugerah Allah sebenarnya. Nah, anugerah Allah ya kita. Nah, ini yang disebut maisakan Allah pintangan nikmat. Bila melihat satu kenyamanan, nah jadi kita datang dari Allah, baiknya bang Allah Ta'ala. Jadi orang bicara min itu tujuan hati macam-macam. Ada hendak bicara min memang hendak bersuroi, bersisir. Ada hendak melihat, hendak berhias, macam-macam. Ada yang hendak melihat anugerah Tuhan. Nah, orang tasawuf bicara min hendak melihat anugerah Allah yang kelihatan seikungan. Melihat hidung nikmat Tuhan, melihat mata nikmat Tuhan, melihat bulu hidung bulu mata nikmat Tuhan. Nah, ini orang tasawuf, orang sufi. Nang kayak itu apa hukumnya? Sebenarnya wajib. Kalau kita sudah sampai melihat bahwa yang kelihatan, yang nampak ini adalah kebaikan Allah, nah ini sudah disebut mensyukuri nikmat secara hakiki. Nah,
Biar muntungnya kada berucap alhamdulillah, sebenarnya hasil sudah memuji Tuhan. Hasil sudah. Nah, hasil sudah. Amun pang kita kada belajar tasawuf, kada belajar tauhid sifat 20, memuji Tuhan alhamdulillah. Nah, maka jangan-jangan terbit dari hati yang munafik. Bujurai sedikit-sedikit alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi terbit jangan-jangan terbit dari hati yang tamak lawan makhluk. Contoh, ulun nih diberi kai misalnya duit sehari 1 miliar tidak memberi nih. Misalnya, alhamdulillah, terima kasih kailah. Alhamdulillah je muntungnya di hati aja tamak lawan sidin. Udahan ulun diberi sidin taruh sehari-hari. Ulun menganggap kai yang memberi. Muntung bujurai alhamdulillah, padahal alhamdulillah itu ucapan orang yang bertauhid. Orang yang mengesahkan Allah Ta'ala, tapi diucapkan oleh orang yang munafik dan orang yang tomak lawan makhluk. Kenapa itu terjadi? Jawabannya satu kata, ungul. Nah, B-nya buang, terlalu kasar. Ungul, kada paham. Karena kada paham, lalu kada pernah sadar. Karena kada belajar, lalu kada pernah paham. Jadi kada paham tuh karena kada belajar, kada sadar karena kada paham. Kita disuruh sadar, hati itu disuruh yaqdhah, sadar. Apa yang disadari? Ada sesuatu yang asli di hadapan kita ini. Ada satu yang hakiki yang kita lihat ini. Nah, ini yang disuruh, yang kita lihati, yang kita puji. Nah, jangan kita pandangan terhenti kepada yang palsu-palsu, apalagi sampai tamak dengan yang palsu ini. Walaupun mulut mengucap dzikir alhamdulillah tadi. Nah, minto. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, Allah satu-satunya yang memberikan nikmat yang ganal-ganal. Ar-Rahman itu artinya Ar-Rahim, Allah juga satu-satunya yang memberikan nikmat yang kecil-kecil. Nah, kalau satu-satunya sidin wahdaniyat kada. Nah, wahdaniyat naruhnya. Itulah tujuan kita belajar tasawuf, supaya hati itu mengesahkan Allah. Nah, ini disebut wahdaniyat. Nah, dalil, kan banyaknya dalil sudah kita. Jadi kita belajar kitab tasawuf ini. Kalau ada kita mendapatkan, oh bid'ah aja, kurapat, syirik, masuk neraka. Misalnya kayak itu ada tuh. Bila ada nang kayak itu, sini aja kita. Nah, sini. Ini nah. Ini yang baca nah kitabnya nah. Nah, aku kadang nak sarip juga yang bacanya belajar. Pahami dulu. Jangan asal ponis saja ini belajar. Nah, orang belajar tasawuf itu supaya hatinya berisi pandangan yang benar, supaya hatinya terhubung dengan Allah. Dalilnya alhamdulillah. Bah, apa maksudnya aja kada paham aja. Itu dari dalilnya aja kita. Alhamdulillah jar pian nih. Alhamdulillah. Pemahamannya apa aja? Aku kada ingat lagi mah pemahamannya aja pian. Nah, maka sudah tadi dijelaskan pemahamannya udah mesti hendak berdebat sakalnya kan bisa jawab menjelaskan anu gampang aja buka aja cari di YouTube ada anu aja yang pelajaran malam Selasa malam Minggu ya kita Patrugosiah. Nah, itu dalilnya toh ya. Nah, jadi kada usah kita melayani orang mamadahi macam-macam, kada usah dilayani, kada usah. Nah, karena kita tuh kada bisi kapasitas untuk berdebat. Jadi ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, ilmu itu untuk diamalkan. Nah, biar orang menciling lawan kita hendak berdebat, ya kita kada usah. Mata tuh kada usah menciling. Ada sudah tugas menciling burung hantu. Jadi burung hantu itu ditugaskan Tuhan untuk matanya menciling. Itu biarkan burung hantu aja menciling, kada usah dia menciling-ciling. Kita biarkan saja sudah. Nah, dan pian jar kita nih bila anak berdebat nih, kalau mau debat lah orang kena berdebat orang kada usah layani, apalagi lon pian gak usah dilayani. Nah, jadi kita jangan repot-repot kita kada usah ya masing-masingnya sudah, sebab bila repot-repot tok antep kita ya kalau nah, insyaallah kita sambung wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.